آدمی تنہائی میں رات میں کبھی مسجد میں گیا؟ آپ نے عبداللہ سے کہا تھا بیٹی کا نکاح ہے، انتظام نہیں ہے، فلاں عبداللہ سے فلاں عبداللہ سے سارے عباد اللہ سے آپ نے کہا تھا، اور نہیں کہا تھا تو اپنے اللہ سے نہیں کہا تھا۔ آپ نے تو امام کو ٹھیکہ دے رکھا ہے نا کہ امام صاحب بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہاں آیا اس دعا میں کہ میرا بیمار پڑا ہوا ہے ہاسپٹل میں؟ کہاں آیا اس دعا میں کہ میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوں، کمر میری بوجھل ہے، میں مر رہا ہوں؟ کہاں آیا اس دعا میں کہ میں دشمن کے خوف و خطر میں جی رہا ہوں؟ کہاں آیا اس دعا کے اندر میری پریشانی؟ تو امام صاحب اپنی دعا کر کے گئے تو تم کیوں اٹھ کے جا رہے ہو؟ اپنی بات پوری اپنے اللہ کے سامنے رکھو۔ تمہیں امام کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کے راستے کی ضرورت ہے۔ مانگو اپنے رب سے، کیسے؟ جیسے تم رب کے بہت قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ میرے امتیوں سے صاف کہہ دو کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو، جب وہ تم سے پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے تو ان سے کہو فَإِنِّي قریب، میرے بندو مجھے کورٹ کا جج مت بناؤ کہ میرے پاس آنا ہے تو وکیل کے پاس جاؤ، مجھے کچھ پہلے مالے پر بلڈنگ پر مت بٹھاؤ کہ بغیر سیڑھی کے تم اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ ارے نادانو، تم دنیا کے اصولوں کو ہمارے اصولوں پر گھڑتے ہو۔ اے نبی جی، ان نادانوں سے کہہ دو اذا سالک عبادی عنی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فإنی قریب، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، اجیبو، میں خود جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، مجھے پکارنے والے کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف صاف کہہ دیا ڈائریکٹ میرے پاس آؤ، ڈائریکٹ، جی ہاں، دوسرے سے دعا کرانا جائز ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے سے دعا کرانا جائز ہے، لیکن خود کے لیے مانگنا فرض ہے، کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے، اور احسن درجہ یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے خود مانگے دوسروں سے دعا کرانے کے بجائے۔ کیوں؟ دوسروں سے دعا کرانے میں اللہ کی ذات پر بھروسے میں کمی آتی ہے۔ جملے بھی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری زیادہ سنتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دوگلوں کا سردار سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ کیا دنیا بھی جیسے رٹپ تمہاری ہوتی ہے کہ جس کا لیوے دیوے کا تعلق ہے اس کا کام پہلے نکل جائے گا، اور جو دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے لیے نہیں پوچھتا اس کا کام پیچھے چلا جائے گا؟ کہ تم دنیا داری کے اعتبار سے اپنے رب کو سوچتے ہو؟ ارے اس کا تو حال یہ ہے، اس کی طرف جو لڑک کر کے جائے گا، جو دوڑ کر جائے گا، جو دھڑک کر جائے گا، وہ اللہ کے اتنا قریب آئے گا۔ مانگ کر تو دیکھو، پکار کر کے تو دیکھو، بندوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو۔ شکوہ تو یہ ہے میرے بزرگوں، شکوہ تو یہ ہے، رات کی تنہائی میں میرے دونوں ہاتھوں نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ رات کی تنہائی میں میرے دونوں ہاتھوں نے، کس کا گلا؟ بازو والے کا نہیں، میرا گلا خود دبانا شروع کر دیا۔ چیخ کر میں اڑ گیا، ہائے توبہ یہ کیا ہو گیا، اپنے ہاتھ کو ایک طرف ہٹا کر کے پھینک دیا۔ چیخ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا ہے؟ ارے دیکھو دیکھو، میرے دونوں ہاتھ میرا گلا دبا رہے ہیں۔ لوگوں نے رسیوں سے باندھا، ہاسپٹل میں جا کر کے پھینکا۔ ڈاکٹر نے کہا تمہارے ہاتھ تمہارے ہیں لیکن تمہاری مخالفت پر آ گئے ہیں، ایک ہی علاج ہے، انہیں کاٹ کر کے پھینک دیا جائے ورنہ یہ تو تمہیں خود لوٹ لیں گے۔ سوچو تو صحیح، اگر رب کے بنائے ہوئے کھلونے، یہ مٹی کے پتلے، اسی کی مخالفت پر کھڑی ہو جائے تو سونامی نہ آئے تو اور کیا آئے، زلزلہ نہ آئے تو اور کیا آئے، زلزلہ نہ آئے تو اور کیا آئے۔ ہم نے دعوت دی ہے اللہ کے عذاب کو، خود ہم دعوت دے رہے ہیں روزانہ اللہ کے عذاب کو، ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ شکایت دنیا بھرے کی ہے، شکایت زمانے کی کرتے ہیں، شکایت انسانوں کی کرتے ہیں، تو شکایت رحمان کی اور رب کی اور اللہ کی بھی کر لیتے ہیں۔ کتنی شکایتیں زبان پر، اللہ معاف فرمائے، الٹا سیدھا کچھ بھی ہوا، میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑو کڑو تھو تھو، میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑو کڑو تھو تھو۔ اگر کچھ برا ہو گیا تو رب کی شکایت کر دی، بھلا ہو گیا تو میں نے میرے کرم کمائی سے کمایا ہے سب کچھ۔ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔
ایک مرتبہ حضرت مالک ابن دینار رحمتullah علیہ سر جھکائے بیٹھے ہیں اور آپ سر جھکا کر کے مالک بن دینار مراقبہ کر رہے ہیں. آسمان سے آواز آئی, آسمان سے آواز آئی, میرے بندے مالک بن دینار دیکھ, میرے بندوں کی طرف غور کی نگاہ دیکھ کہ کچھ اس روڈ پر کھڑے ہوئے, کچھ اس راستے پر چلتے ہوئے, کچھ اس نکڑ میں جمع, کچھ اس بازار میں کھڑے ہوئے, کچھ گھروں پر, چوک چوپالوں پر, چاروں طرف دیکھ, میرے بندے میری نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں اور میری شکایتیں میرے بندوں سے کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے بچپن میں اس کا بچہ مار دیا, کوئی کہہ رہا ہے میں نے اس کی کھیتی جلا دی, کوئی کہہ رہا ہے فصلوں کا نقصان کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے مجھے ہی یہ بیماری دے دی. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ رب نے اس کے ساتھ ناانصافی کی. مالک بن دینار, میرے بندے میری ناشکری, میری نعمتوں کی اور میری شکایت میرے بندوں سے کر رہے ہیں. مجھے قسم ہے مالک بن دینار, میری عزت کی, میرے جاہ و جلال کی, میرے مرتبے کی, میں نے کبھی فرشتوں کو جمع کر کے اپنے بندوں کی برائی نہیں کی. میں نے کبھی اپنے بندوں کی برائی نہیں کی. میرے بندے میری برائی میرے بندوں سے کر رہے ہیں جبکہ ان کی کوئی ذات نہیں, کوئی حقیقت نہیں. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے کہ وہ کتنا حلیم و کریم ہے کہ ہمیں ہزاروں گندگیوں کے باوجود رات بھر میٹھی نیند سلاتا ہے اور صبح کو محبت اور عزت سے جگاتا ہے. ورنہ وہ چاہتا تو ہمارے بدعملی کے عذاب کے نتیجے میں بستروں پر سوئی رات میں سلا دیتا. اس کو کون پوچھنے والا ہے, اور کون کس سنسد پر مورچہ لے کر کے جائے گا, اور کون جا کر کے سٹرائک کرے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اے کن فیکون کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانوں, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہ آج بھی باہیں کھولے ہوئے تمہیں آواز دے رہا ہے اور قرآن میں کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا تمہارے لیے اب وہ وقت نہیں آیا کہ تم ڈر کر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ. لچک انسان کی پہچان ہوتی ہے, اکڑ مردے کی پہچان ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے رب کے سامنے لچک کر گر جائے. کیوں ہماری نماز میں اتنا فولڈ ہے, کھڑے جھکو, پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے, یہ کیا ہے سب؟ یہ لچک اس لیے ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکنا سیکھ جاؤ. مزاج بناؤ, اپنے اللہ سے قربت کا مزاج بناؤ. ایسی باتیں اپنے اللہ سے کیا کرو جیسے اپنے محبوب سے باتیں کرتے ہو, جیسے اپنے قریبی دوست سے باتیں کرتے ہو. اپنی باتوں کو اپنے اللہ کے سامنے رکھنا شروع کرو تو تمہیں صحابہ کے ایمان کی لذت کا احساس ہوگا. کیا ہوگا؟ ورنہ ہم نے روٹی کپڑا مکان, بیوی بچے دکان, اور یہی ہے مسلمان اور یہی اس کی شان اور اس دور کا ہندوستان, ایسے بنا لیا ہے. ہم نے اپنے رب سے تعلق ہی نہیں رکھا. جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ بھی دعاؤں کو دوسرے کے حوالے کر دیا. اپنے اللہ سے نہ مانگنے کا مزاج بنا ہے اور نہ اپنے اللہ سے لینے کا مزاج بنا ہے. مزاج بناؤ, تنہائی میں اللہ سے بیٹھو, بات کرو. اے اللہ, بازو والا بلڈنگوں پر بلڈنگیں بناتے جا رہا ہے, ذرا ایک نظر ادھر بھی. اللہ دے دے سننے کا ڈلہ. مانگنے میں کیا ہے, کچھ بھی مانگ لو, اس لیے کہ آگ لینے والوں کو پیمبری دے دی ہے اس نے. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہے صدا کھلے, کہ دین کا رب کی موسیٰ سے پوچھئے احوال, آگ لینے کو جائے اور پیمبری لے آئے. اس کے دینے کے انداز نرالے ہیں. ہماری طرح مٹھی بھر دے کر کے کھنڈی بھر شور نہیں کرتا. مٹھی بھر دے کر کے کھنڈی پر شور نہیں کرتا. ساری کائنات کو پال رہا ہے لیکن کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہے وہ کیسے پال رہا ہے. کہہ دیا سلیمان علیہ السلام نے, جب اللہ نے کہا سلیمان میں نے تجھے دنیا کی بادشاہت دے دی ہے. اس دنیا پر 4 بادشاہوں نے ایک ساتھ پورا راج کیا ہے, جس میں سے 2 مسلمان 2 غیر مسلم. 2 مسلمان سلیمان بن داؤد, سکندر ذوالقرنین. تو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں ایک بار آپ کے ساری مخلوق کی دعوت کرانا چاہتا ہوں, ایک بار اجازت دے دیجیے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دعوت کر دیجئے. سمندر کے کنارے بڑے تھے, ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کے وسیع تھے. جناتوں کو حکم دیا گیا 6 مہینے تک کھانا بنا. صاحب کتنے مہینے تک؟
हवाओं को हुक्म था कि खाने पर ऐसी खड़ी हो जाओ कि जैसा गर्म है वैसा ही गर्म रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक खाना उसी हालत में था। जब खाना बन करके तैयार हो गया तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह शुरू करें? कहा, ऐ सुलेमान कहो कहां से शुरू करें? समंदर करीब है, पहले इन्हीं मछलियों को फारिग कर दे। कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। समंदर के गर्भ में, उसकी गहराई में लेटी सोई हुई एक मछली, अल्लाह ने हुक्म दिया, जा आज सुलेमान बिन दाऊद ने, हमारे बंदे ने तेरी दावत कर रखी है, जा करके खाना खा ले। वो जब निकली है, इमाम अबू शेख ने किताबुल आज़िमा में लिखा है, जब वो बाहर निकली तो सारी दुनिया में सूरज की मौजूदगी के बावजूद अंधेरा छा गया था, ढांप लिया था सूरज की रोशनी को, और यूं घूमी और घूम करके गड़प कर गई, और फिर ऊपर के ऊपर है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हक्का बक्का रह गए देखकर, अल्लाह ये क्या तेरी कुदरत का करिश्मा है। कहा है सुलेमान बिन दाऊद और खिलाइए और खिलाइए। कहा जो कुछ था जिन्नातों ने बनाया, हजारों किलोमीटर का दस्तरखान, जहां तक समंदर का किनारा जाए दस्तरखान, तू अकेली एक लुक़मे में छट गई, तुझे मैं और क्या खिलाऊं? का फिर दावत क्यों दी है आपने? मेरा रब रोजाना मुझे ऐसे 4 लुक़मे खिलाता है, मेरा रब मुझे ऐसे रोजाना। अच्छा आज तो भूखा कर दिया आपने, क्या हम उसकी कुदरत को पहुंच सकते हैं? जब थोड़ा लाड़ से प्यार से, हम खुशकिस्मत है, ऐसे रब के बंदे हैं जिसकी ताकत के सामने किसी की चली है न चलेगी। डर किस बात का है तुम्हें मुझे इस दुनिया के अंदर? न दुनिया का न उक़बा का। ऐसे नबी का उम्मती हूं जो सरवरे कौनैन है, ऐसे रब का बंदा हूं जो सरवरे कौनैन का महबूब है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? जरा थोड़ा तनाई में बैठकर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो, तार से तार मिलाओ और जरा करंट को जरा इधर मुंतकिल करो तो पता चलेगा। जरा छेड़ तू अपने तारे नफस को, हर एक तारा बोलेगा तन तन तनातन, पता चलेगा। बात तो करो अपने अल्लाह से, रखो तो सही अपनी बात को। अपने अल्लाह से कैसी अजनबियत? इसलिए सारी दुनिया को अल्लाह का तारुफ कराना यही तो असल है। बंदों को मायूसी से निकालो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, कि ऐ वो मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम हमारी रहमत से मायूस मत हो। अरे दुनिया उसे बुरा समझती होगी, हमने भी तो बुरा समझना चाहिए। सारी दुनिया, हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह जल्ल व अला फरमाते हैं, एक आदमी को सारी दुनिया जलील करने के लिए सारे हथकंडे आजमा लेती है, और सारी बुराइयों के वो रास्ते जो उसे जलील कर पा सकते हैं वो आजमा लेती है, और जलील करते करते उसको खुद थक जाती है। अल्लाह मुस्कुराकर अर्श से यूं फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम उसे जलील करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने उसकी इज्जत अपनी मुट्ठी में छुपा रखी है। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे तुम उसे जलील नहीं कर सकते, और जिसे अल्लाह जलील करना चाहे तुम क्या, पूरी कायनात मिलकर उसे इज्जत का जर्रा नहीं दे सकती। इसलिए तुम जिसे जलील समझते हो वो जलील हो जरूरी थोड़ी है। इकबाल ने कहा था, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, शायद खुदा के पास में तू है या वो पसंद। किसी को जिल्लत की निगाह से, हिकारत की निगाह से मत देखो, क्या पता अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा तुमसे बड़ा हुआ हो। मेरे सफेद कपड़ों से दुनिया मुतासिर हो सकती है, मेरे हाव भाव को देखकर, मेरे जाहिरी अमाल को देखकर दुनिया मुतासिर हो सकती है, लेकिन रब के नविश्ते में क्या लिखा है ये तो वही जानता है। अल्लाह साफ फरमाते हैं, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा यअलमु मन इत्तका। ज्यादा अपने आप को ज्यादा पाकीज़ा साबित करने की कोशिश मत करो। क्या कह रहे हैं अल्लाह? पाकीज़गी मत खाओ। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा यअलमु मन इत्तका। उसको सब मालूम है कौन किस में कितना तकवा है, कौन कितने पानी में है। ठेकेदार मत बनो।
ठेकेदार मत बनो ठप्पा लगाने के, ये कमीना, ये रजीला, ये बुरा, ये जलील, ये अच्छा, ये वैसा, किसी की जिल्लत के पीछे मत भागो। हिरन हमेशा पार हुए हैं और दौड़ने वाले कुत्ते हमेशा खुद शिकार हुए हैं। हिरन से पूछा गया कि जब भी शिकारी कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं तो तुम ज्यादा तेज दौड़ते हो और अक्सर तुम उनसे छूटकर बचकर निकल जाते हो, तो क्या वजह है तुम बच जाते हो और वो इतना तेज दौड़ने के बावजूद तुम्हें नहीं पकड़ पाते, क्या बात है? हिरन ने जवाब दिया, मैं अपने लिए दौड़ती हूं और वो किसी और के लिए दौड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी आखिरत सामने रखें। अजी जब दूसरों का तस्करा किया कीजिए, जरा सामने आईना रख लिया कीजिए। आदमी एक उंगली दूसरे की तरफ बताता है और 3 उंगलियां उसका इस्तेकबाल करती है, तू मुस्तहिक है। पहले किसी को जन्नती कह देना, जहन्नमी कह देना, काफिर कह देना, फासिक कह देना, फाजिर कह देना, इतना बड़ा ठेका मत लो। ये ठेका तो आजकल सरकार भी नहीं देती किसी को। मोहब्बतों से चलो, मुस्कुराते हुए चलो, मिलते मिलाते हुए चलो। नफरतों से दुनिया भरी हुई है, मोहब्बतों के चमन जगाते चलो और नफरतों का खात्मा करो। तुम जब अल्लाह के बंदों को मोहब्बत की निगाह से, इकराम एहतराम की निगाह से देखने लगोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत दूसरों के दिलों में डाल देंगे। और जब तुम अल्लाह के बंदों को नफरतों से देखोगे, नफरतों में डालोगे, नफरतों में उनका इस्तेमाल करोगे, तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारी भी नफरतें लोगों के दिलों में डाल देंगे। सीधी बात है, कमा तदीन तुदानिन, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर नफरत का कारोबार करोगे नतीजे में आग मिलेगी, और मोहब्बत का कारोबार करोगे नफरत नतीजे में फूल ही मिलेगी। हम क्यों किसी को हकीर जानते हैं? रास्ते से गया, आजकल तो लोग आपको अपना दर्द सुनाने से क्यों डरते हैं? मालूम है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है, डरते हैं लोग। डरते हैं क्यों? क्योंकि किसी ने अपना दर्द, किसी ने अपनी परेशानी सुनाई, ऐसे आंसू गिरा करके सुनेंगे, ओ बहुत परेशानी में आप, हाँ बड़ी तकलीफ में आप, और आप उठ करके चले जाइए तो पीछे क्या कहेंगे? अब आया उठ पहाड़ के नीचे, अब अटकी है शतरंजी, अब दाल आटे का भाव पता चलेगा, अब हुआ है मामला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपने फाके की पड़ोसी को खबर न दे, रो रो के सुनेगा हंस हंस के सुनाने के लिए। अजी इतने हमदर्द बनो कि लोग अपना दर्द तुम्हारे पास अमानत रखें। कैसे बनो? ऐसे बनो कि लोग अपना दर्द तुम्हारे पास लाकर अमानत रखे। ऐसा ना बनो कि लोग तुम्हारे अल्फाज से पनाह मांगे, लोग तुम्हारे हाथ पैर जिस्म जान और तुम्हारे हर किस्म के हरबे से पनाह मांगे। ऐसा मत बनो। इसलिए इज्जतें ढाने का काम ना करो, इज्जतें बढ़ाने का काम करो। जरूरी नहीं है हम जिसे भला कहे वो भला हो, हम जिसे बुरा कहे वो बुरा हो। यार अल्लाह के यहां पर है। इसलिए नजा जाहिर परस्ती पर चमकती चीज हर प्यारे कि वो सोना नहीं होती। हम जैसा समझते हैं एक आदमी शराब खाने की तरफ चला गया तो क्या वो शराबी है? हो सकता है वहां दावत देने के लिए गया हो। आप अपना जहन ठीक रखिए, आगे का हाल अल्लाह पर छोड़िए। आप अपना जहन ठीक रखिए, आगे का हाल अल्लाह पर छोड़िए। हमें किसी को बुरा बोलने का कोई हक नहीं है और किसी पर कोई ठप्पा लगाने का हमें कोई हक नहीं है। मोहब्बतों से चलिए। हमें अपनी कब्र में अपने सवालात का जवाब देना है। अपना हशर, अपना महशर, हर एक को अपना कर अल्लाह के सामने पेश करना है। इसलिए किसी को बुरा समझने का हमें दायित्व और हक नहीं पहुंचता। मुझे याद आ रहा है कि वो तुर्क का मशहूर बादशाह, तुर्क की तारीख में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। तुर्की बेचारा भी देखो जलजलों का शिकार हो गया, कितनी जाने तिनकों की तरह बह गई। लेकिन देख देख करके ईमान बढ़ रहा है। मलबे के नीचे मासूम बच्चे दबे हुए हैं, आधा हिस्सा इधर कट के गिरा है, आधा हिस्सा इधर लटक रहा है। बच्चे का बाप बच्चे से कह रहा है कि इब्नी कुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बच्चे बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, बोल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कटती हुई जान, मिटती हुई इंसानियत को भी वो लोग कलमे की तलकीन कर रहे हैं। इसे कहते हैं ईमान।
दबते हुए मलबों में निकलती हुई जाने। कोई औरत इसलिए बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि बड़े बड़े मलबे के ढेर में दबी है कि 2 सेकंड में जान जा सकती है। उसे सुरक्षा कर्मी खींचने के लिए तैयार है। वो कहती है पहले हया और पर्दे के लिए चादर दो, वरना मैं मरना पसंद करूंगी, बाहर आना पसंद नहीं करूंगी। जिंदगी ये होती। अल्लाह ताला ने कयामत तक के इम्तिहान के लिए मुल्क शाम और तुर्की को चुन रखा है। हदीसों में पेशन गोइयां हैं, उठा करके देखो। ये इनकी नाकामी नहीं है, ये इनकी मजबूत ईमानी के लिए अभी से उनको लोहे में तपाया जा रहा है। जलजलों से याद रखना, तुम जितने अल्लाह के करीब जाओगे उतने आजमाए जाओगे। तुम जितने करीब जाओगे उतने आजमाए जाओगे, जितने करीब जाओगे उतने आजमाए। ये जलजले, ये दास्तानें, ये बिखरी हुई लाशें, ये अमवातें उनके दर्जात को बुलंद कर रही है और ईमान को बढ़ा रही है। तुर्क का बादशाह मुराद, मामूल था उसका, रोजाना चलता फिरता हाल अहवाल लिया करता। हम तो कभी लेते नहीं। मैं अगर ये कहूं कि मैं आज तक मेरी गली में बस्ती में घूमा हूं और किसी घर के चूल्हे की तहकीक किया हूं, तो मैं अगर कसम खाऊं मेरी कुर्सी टूट जाएगी कसम खाने पर, नहीं झूठ हो जाएगी बात। हमारे यहाँ अल्फाज ही है, हकीकत कुछ नहीं है, बस नाम रह गया है, हकीकत न रही। बस बात ये है। कोई नहीं घरों का जायजा लेता, अल्फाज है सबके पास। तुर्की का बादशाह मुराद रोजाना घूम रहा है, तलाश करता है। बिस्तरे पर आया सोने के लिए, बिस्तर काट रहा है। दूसरों को ऐब लगाने वालों, दूसरों में ऐब निकालने वालों, है नुक्ताचीनी करने वालों, है दूसरों पर जन्नत जहन्नम का ठप्पा लगाने वालों, काफिर मुशरिकों की इस तरह इस्तेमाल करने वालों और किसी के हक में बद्दुआ करने वालों, जरा गौर से इस वाक़े को सुनो, पता चलेगा हम जिसे बुरा कहे जरूरी नहीं है हम जो आंख से देखे वो सही हो जाए। बिस्तर काट रहा है मुराद को, नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा है, परेशान हो गया है। 12 बज रहे हैं, आधी रात हो रही है। उठा, उठ करके भेष बदला, भेष बदल करके पगड़ी डाली और फकीरों की तरह गले में मन के डाले और कासे गदाई, एक कटोरा लिए हुए फकीरों का बेचारा निकल पड़ा, बाहर चल पड़ा, बनाकर फकीरों का भेष गालिब। तमाशाए अहले सितम देखते हैं। जब रास्ते पर चलने लगा तो देखा एक चौराहे पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और मुंह से झाग जा रहा है, मरा हुआ है, और जो भी आदमी गुजर रहा है उस पर थूकता है और लात मार करके आगे जाता है। ये गया और जाकर के कहा, वो लोगों ये कौन है और तुम क्यों थूकते हो, तुम इसे लात क्यों मारते हो? लोगों ने कहा, ओ फकीर जाओ अपना काम करो, तुम्हें क्या मालूम, कने भी बोलो भाई मर गया है बेचारा, तुम थूकते हो इसके मुंह पर और लात मारते हो। तो लोगों ने कहा अपना काम करो। ये इतना बड़ा जानी था कि ये रोजाना एक औरत से जिना करता और इतना बड़ा शराबी था, एक मटका रोजाना शराब पिया करता था। रोजाना एक औरत और रोजाना एक मटका शराब, ये इसका मामूल था। मुराद जो फकीरों के भेष में था उसने कहा कोई बात नहीं, था तो मुसलमान का मुसलमान था, चलो उसकी लाश को उसके घर तक तो पहुंचा दो। लोगों ने कहा हम हाथ नहीं लगाने के। कहा अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा, लाश पहुंचा दो। कहा ठीक है हम लाश तो पहुंचा देंगे, लेकिन अगर तुम ये कहो आधी रात हो गई गुस्ल दे दो जनाजा भी पढ़ लेंगे तो ये नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है तुम जनाजा ना पढ़ते ना पढ़ना, लेकिन घर तक तो पहुंचा दो। चुनांचे वो लाश लेकर के घर की तरफ चले। आधी रात को कुंडी खटखटाई, औरत ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अपने शोहर की लाश देखी कलेजा पकड़कर चीख पड़ी, हाय अल्लाह के वली आखिर तो दुनिया से चला गया। ये जुमला सुनना था कि सब सन्नाटे में रह गए। लाश नीचे रखी, मजमा धीरे धीरे घर में बढ़ गया। तो उस औरत से इस मुराद ने कहा जो फकीरों के भेष में था कि बीबी तो इसे अल्लाह का वली कह रही हैं जबकि लोग इसे शैतान फासिक फाजिर कह रहे हैं। तो उसने कहा जिसने जिस आंख से देखा उसने वैसा कहा, जो उन्होंने देखा वो भी सच है और जो मैंने देखा वो भी सच है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोद रखा था। वो रोजाना दिन भर मजदूरी करता, शाम को घर पर पैसे लेकर आता तो उस पैसों के 3 हिस्से करता। एक हिस्सा मुझे घर में खर्च के लिए देता, पैसों का एक हिस्सा लेकर के शराब खाने जाता और वहां से एक मटका शराब भर कर लाता। आओ तुम्हें बताती हूँ, इसी गड्ढे में वो शराब डाल देता और मुझसे ये कहता, देख अल्लाह की बंदी, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत के कितने लोग एक मटका शराब
शराब पीने से बच गए हैं। मैं उससे कहती तेरा अमल तू जानता है। अरे लोगों को क्या मालूम है, लोग तो तुझे शराबी समझते हैं, तुझे कबाबी समझते हैं। अरे तू मरेगा तो कोई तेरे जनाजा पढ़ने के लिए तैयार ना होगा। वो मुस्कुराकर चला जाता, एक तवाइफ के महल्ले में जाता, बचे हुए पैसे कुंडे खटखटा कर एक औरत को देता, कहता सुबह तक दरवाजा बंद रखियो, मैं कभी भी आ जाऊंगा। फिर आकर रात में नमाज पढ़कर सो जाता, और जब सुबह उठता काम पर जाने से पहले मुझसे कहता, देख आज एक मेरे नबी के लाडले उम्मतियों में से एक आपकी बांदी और एक आपका उम्मती जिना करने से बच गए। मैं कहती कि तू ऐसी हरकत न कर, लोग तुझे कबाबी और जानी समझते हैं, तू मरेगा तो कोई तेरे जनाजे में शरीक ना होगा, थूकेगा तक नहीं। तो मुझसे मुस्कुरा करके कहता कि तू क्या कहती है, मैं मरूंगा तो कोई मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कोई मुझ पर थूकेगा नहीं। अरे तू देखेंगी जब मैं मरूंगा तो वक्त का बादशाह मेरा जनाजा पढ़ाएगा। चीख पड़ा सुनते ही मुराद अपना फेटा निकाल कर फेंका, दाढ़ी नोच कर फेंकी और कहा, हाँ हाँ मैं हूं तुर्क का बादशाह मुराद, मैं तेरा जनाजा पढ़ाऊंगा। अब समझा बिस्तर ने आज मुझे सोने की इजाजत क्यों नहीं दी। लोगों जिन्हें अल्लाह के वली की जनाजा पढ़ना है वो आज मुराद के पीछे खड़े हो जाए। आज एक अल्लाह के वली का जनाजा पढ़ाया जा रहा है। जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को न देख, शायद खुदा के पास में तू है ये वो पसंद। किसी को बदनाम करके, किसी को जलील करके, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे जमघट्टे हो, चाहे हमारे चुगली गीबतें हो, इससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। जिसे उसे इज्जत देना होगा वो जमीन फाड़ कर आसमान चीर कर देगा, और जिसे उसे जलील करना होगा हम सारी कायनात मिलकर के भी उसे इज्जत नहीं दे सकते। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। इसीलिए तो इज्तिमा होने जा रहा है कि हम अपने अल्लाह से रब्त पैदा करें, उससे इज्जत ले और उसके तरफ से आने वाली जिल्लत से डरे। इतने बड़े इज्तिमा के लिए यही तो कहा जा रहा है कि उसको राजी करने के लिए हर घर से एक आदमी को 4 महीने तो भेज दे, बैरून तो भेज दे, कि खुशनसीब घर वो होगा जिस घर का एक आदमी अल्लाह के रास्ते में इस इज्तिमा से जाएगा, वो घर से जाएगा और अल्लाह की जात पर कभी उम्मीद है 100% कि जो उसकी निस्बत पर इस इज्तिमा से अल्लाह के राह में जाएगा, अल्लाह की हिफाजत का अमला यहां से उसके घर में जाएगा। वो इधर अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करेगा, अल्लाह उस पैसों का बदल उसके घर खानदान वालों में देगा। वो अल्लाह के रास्ते में बीवी बाल बच्चों से दूरी इख्तियार करेगा और अल्लाह अपनी और अपने फरिश्तों की नबी की कुर्बत उसके घर में दाखिल करेगा। इस इज्तिमा से कुछ लेने का रास्ता ये है, इस इज्तिमा से कुछ हासिल करने का रास्ता है। मेरे भाइयों, ये सारा मजमा अगर खुद अपनी तरतीब इज्तिमा से 4 महीने की बना ले, और अगर घर में ज्यादा अफराद है, अपनी न सही अपने घर से एक आदमी की अगर तरतीब बना ले, तो इंशाअल्लाह इस इज्तिमा की सच्ची रहमत उसे मिलेगी, सच्ची नेमत उसे मिलेगी, सच्चा कुर्ब उसे मिलेगा। इसलिए सारा मजमा हिम्मत के साथ हाथ उठाकर बोले, खुद जाएंगे या घर से एक आदमी देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सब देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आज जो है माशाअल्लाह जुमा का दिन है, मुबारक दिन है। आज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर फरिश्तों की एक जमात तैयार की जाती है, जमीन में घूम रही है वो जमात। दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद खास तौर से पैकेज में गिफ्ट बनाकर अल्लाह के नबी को पहुंचता है। दुरूद पढ़ेंगे आज, जिक्र अस्कार और दुआ की पाबंदी। आज इज्तिमा में बहुत अजीम शान काम रखा गया है, बहुत अजीम शान। कल माशाअल्लाह मशवरे में ये बात आई, हमारे औरंगाबाद के आए हुए अहबाब ने बात रखी कि अब इस इज्तिमा के पिंडाल को झाड़ लेना चाहिए। आपको मालूम है कि अल्लाह के रास्ते का गुबार अगर जिस्म पर लग जाए, जहन्नम की आग तो दूर की बात है साहब, उसे जहन्नम का धुआं भी नहीं छू सकता। ये अल्लाह का रास्ता नहीं है तो और क्या है। जिस जगह सजदे होंगे, जहां अल्लाह के बोल बोले जाएंगे, उसकी बड़ाई के तस्करे तबसरे होंगे, रोने वाले रोएंगे, सजदा करने वाले सजदा करेंगे। ऐसी जगह को अगर हमारा हाथ लग गया, जुमा के बाद कपड़ों की परवाह नहीं करना है कि साहब आज तो नहा करके आ गए। सिबगतुल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अरे रंग रे रंग, अल्लाह का रंग रंगना है तो अपने अल्लाह के रंग में रंग।
کس میں؟ جی ہاں، صحابہ چل رہے ہیں گھوڑوں کے اوپر اور ایک صحابی چل رہے ہیں پیدل نیچے گرد و غبار اڑاتے ہوئے. تو ایک صحابی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, کہا اجی تمہاری سواری تھک گئی ہو تو میری سواری پر بیٹھ جاؤ, پیدل کیوں چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں تاکہ گرد و غبار اڑے اور میرے جسم میں لگے. کہا اس کا کیا فائدہ؟ کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, آقا نے فرمایا اللہ کے راستے کا غبار اللہ جنتیوں کا پاؤڈر بنائیں گے اس کو. آج اپنا پاؤڈر تیار کر لو, اپنا سرکشا کوچ یقین کرو انشاءاللہ اللہ اس کے اوپر عطا کرے گا. آج صفائی ہے پورے پنڈال کا جتنا ہمارا چاروں طرف کا ایریا ہے. کہیں اگر جو ہے بڑے کھبٹ نکلے ہوں تو کل کیونکہ پانی مار کر اس میں رولر جل کر پھر چٹائیاں اور پھر کپڑا بن جائے گا. یہ لاسٹ مومنٹ ہے ہمارا. اب سنو, یہاں سے روزانہ ہفتہ بھر تک جتنے کام بچے ہیں روزانہ کرنے, اب یہ نہیں سوچنا ہے مجمع جو ہے تو بہت ہے, جو بہت آ رہا ہے لیکن اپنے حصے کا اپنے کو لینا ہے. اب روزانہ میدان کی چنائی ہے, مٹی کا برابر کرنا ہے, چاہے آپ اپنے ساتھ اپنے کوپرے لے کر کے آئے, کہیں بھی کھپٹ دکھ رہا ہے اس کو نکال لو. ہو سکتا ہے کہ ایک باپر معصوم بچہ گزر رہا ہو اور کوئی لکڑی کا کھپٹ جو نکلا ہوا ہے, وہ لکڑی کا نکلنے والا کھپٹ وہ بچے کے پیر میں لگ جائے اور اس کا خون اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر بہتا ہوا خون, بہتے ہوئے بچے کے آنسو باپ کو تڑپا دے اور اسی کھپٹ کو آپ اپنی کوپری سے پہلے ہی نکال دے اور وہ رونا مسکراہٹ میں بدل جائے, تو آپ نے کتنا بڑا اجر کما لیا. اس لیے راستے کے روڑے رکاوٹ نکالنے والا کام ہوگا. لوگ سجدے عافیت سے کر سکیں گے, بوڑھے بزرگ عافیت سے بیٹھ سکیں گے. اس لیے سب جھاڑنا بھی ہے, ماشاءاللہ جھاڑنے تیار ہے, ہونا جھاڑنے تیار ہے, جھڑائی بھی کرنا ہے. ایک کام اتنا بھی کنکر ہے ڈھیلا ہے اس کو اٹھانا ہے, کہیں گڈھا ہے اس کو برابر کرنا ہے, اور کہیں بھی اگر آپ کو تلاٹی پلاٹی کیا کہتے ہیں اگر اس کے کھوبٹ نظر آئے تو لوہے کی کوپریوں سے اس کو نکالنا بھی ہے. انشاءاللہ کریں گے. اور روزانہ صبح شام 2 وقت میں آپ اپنے کام پر جائیے, کام سے فارغ ہو کر کے اجتماع گاہ آئیے, اور جانے سے پہلے آپ اجتماع گاہ آئیے اپنی مسجد کی محنت کرتے ہوئے, اور یہاں آ کر کے اب آخری وقت ہے دے کر کے ابھی پارکنگ کی صفائی شروع ہو جائے گی, ادھر کی بھی پارکنگ کی صفائی شروع ہوگی, وہ نالیوں کی مٹی بند کرنا باقی ہے وہ بھی ہوگا, میدان کی چنائی, پھر رول, پھر کپڑا باندھنا ہے, اور اجتماع گاہ بننا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ انشاءاللہ ٹھیک آئندہ جمعہ سے ہمارا اجتماع بسم اللہ کر کے شروع ہو جائے گا. اب کیا کرنا ہے, نکڑوں کے جوڑ لینا شروع کر دیں. یہ بات آج ہی آپ اپنے مشوروں میں رکھیں, اور جتنے سنجیدہ ساتھی ہے وہ اب 7 دن کا 6 دن کا پڑاؤ کر لیں. کتنے دن کا پڑاؤ؟ کھانے پینے کے ساتھ 6 دن کا پڑاؤ. اپنے حلقے کے سینٹر کی جو مسجد ہے اس میں آپ پڑاؤ کر لیں. 6 دن تک وہاں سے اپنے پورے حلقے کو کور کرے. 4 مہینے کی جو جماعتیں آئی ہیں اس کو وصول کرے. اور بڑے سنجیدہ ساتھی بھی جو ہے بہت سارے ذمہ دار, وہ یہاں اس عارضی مسجد میں پڑاؤ کرے. اس لیے کل سے یہاں بھی پڑاؤ شروع ہوگا, کل سے اپنے حلقے کی مسجدوں میں بھی پڑاؤ شروع ہوگا. یہ بات آپ اپنے مشوروں میں بھی پہنچا دے, اپنی مسجدوں میں بھی طے کرا لے. کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر زندہ رکھے, ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. سنت ادا کر لیں, سب بھی درست.